ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಸಿಎನ್ನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ವಿಶು ಹಬ್ಬ. ಮಧೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು ವಿಶೇಷ ವಿಶುಬಲಿ. ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣ, ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯತಾ ರ್ಯಾಲಿ, ಮೊಗ್ರಾಲ್ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ವಿಶುಕಣಿಯ ಕರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತ್ರಿಕರಪುರ ಒಳವರದಲ್ಲಿ ಈ ಸವೀಕ್ಷಣ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಶು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಣಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೈನೀಟ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶು ಸದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಜನತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಶು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ವಿಶು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶು ಎಂದರೆ ಕಣಿ ಕಾಣುವ ಹಬ್ಬ. ಮೇಷ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶುಕಣಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಣಿ ಕಂಡರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆರಾಧನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶು ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಆರಾಧನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂತು. ವಿಶುಕಣಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೈನೀಟ ನೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ರುಚಿಕರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶುವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡ್. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದರಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ವಿಶುಬಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದರಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ, ವಿಶುಕಣಿಯ ವಿಶೇಷ ಬಲಿ, ರಾಜಾಂಗಣ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಿತು.
ನಂತರ ಪಂಚವಾದ್ಯ, ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕುಂಜತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು. ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ഏകദേശം 208ഓളം CCTV ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ 5 സംഘങ്ങൾ CCTV ക്യാമറകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള 5 സംഘങ്ങൾ അവിടെ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലെയും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഇങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലൂ ലഭിക്കുകയും ആ ക്ലൂവിനെ പിന്തുടർന്ന് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അഭിഷേക് ഷെട്ടി എന്ന പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി കർണാടക പോലീസിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണാടക പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കൊലപാതകമാണെന്നറിഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂറിനകം പോലീസിനെ ഈ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ ആയി. കാസർഗോഡ് DSP സുനിൽകുമാർ, മഞ്ചേശ്വരം IP അനൂപ്, അതുപോലെ SIമാരൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. ഒരേ സമയം സയൻറ്റിഫിക് മാർഗത്തിലൂടെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഈ കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം 48 മണിക്കൂറും രാവും പകലുമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഈ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ 6 മാസം മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കേസിൽപ്പെട്ട പ്രതി അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറാണ്. ഒരു ബസ് സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മരിച്ച മുഹമ്മദ് ഷെരീഫുമായിട്ട് വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഈ കാര്യമായിട്ട് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ മറ്റ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രതി പറയുന്നു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷവും ഈ ബസ് ടൗണിലേക്ക് കൂടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ സൈഡ് കൊടുക്കാത്ത വിഷയമുണ്ടാകുകയും അതിൻ്റെ ദേഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രതി ആ ഒരു ദേഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രതി കൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതി സ്ഥിരമായിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. നമ്മുടെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ലഹരിയും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ 4 കേസിൽ പ്രതിയാണ്. അതിൽ 3 മയക്കുമരുന്ന് കേസാണ്. കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രതി നേരത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഐസൊലേറ്റ് ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാടക വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രതി കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ തന്നെ പ്രതി ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തുകയും പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി ഓടുമ്പോൾ പിറകെ പോയി പിടിവിലിയായി കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಪ್ತ ಅಜೆಂಡಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂದಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತಾ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಐಕ್ಯತಾ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜನೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಪ್ತ ಅಜೆಂಡಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂದಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಐಕ್ಯತಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ನಗರ ಶಾಫಿ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಖತೀಬ್ ಸಲಾಂ ವಾಫಿ ಬಾಳೂರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶೀಯ ವೇದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ TK ಅನ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ MA ಮೂಸಾ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. AK ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಿಲ್ಟಾಪ್, ಹಮೀದ್ ಪೆರ್ವಾಡ್, ಅಹಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಆಶಾಫಿ, PA ಆಸಿಫ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಅದ್ಲೇಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. MGA ರೆಹಮಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಕೋ, BA ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುನ್ನಿ, ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹಿಬ್, MA ಅಬುಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. PM ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುನ್ನಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಿಶುಕಣಿಯ ಕರೆಗೆ ನೂತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಒಳವರದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಕಣಿಯೋ ಕಣಿಯೋ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ 50 ದಾಟಿದ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿರುವುದು.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳವರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಡೆಸಿರುವುದು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕಣಿ ಕೂಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಅಪ್ಪತಿಂದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಬದಲಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು. ಕಣಿಕೂಗುತ್ತಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದಿನ ಹುಡುಗರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ സ്നേഹിತರು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ മನೆಗಳಿಗೂ പ്രവേശിಸಿದರು. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വിഷു ദിവസം ഓരോ വീടുകളിൽ കണി വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കണി കാണുകയും അവിടുന്ന് കാരയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം വാങ്ങി സന്തോഷത്തോടു കൂടി മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ കാലങ്ങളായി അതൊക്കെ നിന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പഴയകാലത്തേക്ക് ആ പഴയകാലത്തെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നമ്മളാണ്. ആ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಕಣಿ ಕಣಿಯೋ ಕಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉರ್ಮಿಸ್ತ್ರಿಕರಿಪುರ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚೆರುಬತ್ತೂರ್. ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳವು ಭಾನುವಾರ ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಭಾನುವಾರ ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಅವರು ಕಂಬಳದ ಗದ್ದೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕೋಣಗಳು ತಮ್ಮ ಓಟದ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವು. ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಂಬಳವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ವಿಷು ಹಬ್ಬ. ಮಧೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು ವಿಶೇಷ ವಿಷು ಬಲಿ. ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯತಾ ರ್ಯಾಲಿ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ವಿಷುಕಣಿಯ ಕರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ತ್ರಿಕರಪುರ ಒಳವರದಲ್ಲಿ ಈ ಸವೀಕ್ಷಣ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.